Well, we have Mr. Sudarshan, the borewell expert, back on the phone line. Mr. Sudarshan, now the biggest question here is, even though we have seen numerous such incidents, we have not really seen anyone being punished. Who exactly is responsible? While on one hand they blame the borewell diggers, on the other hand they blame the owners of the land. So who is to be held responsible as per law? They have to make a mandatory law that they should not pull out the casing pipe from the borewell. Okay. It is mandatory to leave the casing pipe inside the borewell with the borewell cap. Okay, it is There mandatory. are so many wells around Karnataka which are left open like this. And most of the borewells will be within village limits, within area where it is accessible to all the people for drawing water. And at that point of time, when they remove the casing pipes, it's a very irresponsible job they do. Absolutely. Now, Mr. Sudarshan, what exactly is the protocol followed when a borewell is dug up and they don't find water or it is abandoned? What is the protocol followed, ideally, as per law? Normally, actually, they should at least leave one 20 feet piece of casing pipe within the well and then put a borewell cap. Put a borewell cap for that borewell. Okay. Right. So only then it is safe. Normally what they do, they remove the casing pipe and leave the borewell open. Right, Mr. Sudarshan, and also do you think enough is being done to spread awareness about the importance of shutting down abandoned borewells, especially in the rural areas? Can you come again, madam? Well, we all have seen numerous cases where children have lost their lives, but do you think enough is being done? Do you think people in the rural areas even know that they're supposed to close the borewell? No, that is what. There is not much education being given to them regarding borewells. Okay. And many places, the borewells are next to the wastewater. The wastewater gets into the well also. That is also a big issue which has to be tackled today. Many of the villages have the borewell at a point where all the wastewater also falls inside the well. Right. So even that has become a very big issue today. Right. Also, Mr. Sudarshan, now this is a borewell in question. The child has fallen at a depth of 160 feet, and the officials are hoping that if they have to dig a parallel pit, the same moist soil will be present for 160 feet. Is it really possible for that massive a depth that we will see soft soil being present? Is it a possibility? Can they hope for it? No, what is happening is, first thing is they have removed the casing pipe from the borewell. Yes. So since the casing pipe is removed from the well, there is no way they can stop the mud, the silt and other things falling inside the well. No, Mr. Sudarshan, I'm asking for the parallel pit. If they have to dig a parallel pit to reach out to the boy. Yeah. Normally when they drill a borewell, it is done through air compressor. Okay. The air compressor generates air. So when they are digging a parallel pit, as it's going deeper, due to air generation through that compressor, it will start, all the mud will start falling into this existing borewell, which is already there. Okay, so you're telling it's a very dangerous thing to do. Yes, yes. It is very risky to do that. Right. So even you think the robot is the best way out here? Yes, yes, I think so. Right, Mr. Sudarshan, thank you for speaking to us and sharing your expertise with us. Well, that was borewell expert Mr. Sudarshan, who went on to say that there is a lack of awareness at this point in time, despite lives being lost. There is absolutely no awareness on the fact that these borewells are quite dangerous. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಟರ್ನ್ಡ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೆರವಿನ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಿದಾರ ಅಥವಾ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NDRF ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಟಾಲಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆ ಬಟಾಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ
ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತೋರಣಗಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು, ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗು, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಳವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹಣೆ ಬರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜಾಪುರ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೋರ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಂಥ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿದೆವು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೊರೆದಂಥ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ. ಬಹುತರವಾಗಿ ಅವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಅದೇನು ಸುತ್ತಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ರಾಡಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಮುಚ್ಚಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕೊಳವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಮೊದಲು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಫಲರಾದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಿಸುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದೆ. Well, several schools have now come forward to pray for little Timmanna, even as Mr. S.V. Patil went on to point out that they will be taking up steps to ensure that such abandoned borewells across their district at least are shut, and probably every other district should take a cue from such an incident and shut all these abandoned borewells, as they are proving to be death traps for little children, hoping that Timmanna will emerge unscathed from this ordeal.